Good morning, friends. Last time we have discussed about production of acetone, IPA, and isoprene, and now today we are discussed about industrial production of acetonitrile. What is acetonitrile? Acetonitrile. 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 In this unit, we are discussing about C C3 chemical or compound. Means there are three carbon atoms are present in the compound. It is called C3 compound. Acetonitrile and acrylonitrile. Acetonitrile and acrylonitrile. Today we are discussed about acrylonitrile. The structural formula of acrylonitrile is CH3 double bond CHCN. It is called acrylonitrile. It is also known as ethyl cyanide. Ethyl ethyl cyanide or cyanoethane अथवा cyanoethene acrylonitrile or ethyl cyanide or cyanoethene. It is called acrylonitrile. How can we produce? કેવી રીતે એ બનાવી શકીએ? તો એ બનાવવા માટેનું જે રો મટીરિયલ છે એ રો મટીરિયલમાં નંબર 1 propylene, number 2 ammonia, and number 3 is oxygen. Propylene means CH3 single bond CH double bond CH2. It is called propylene. Ammonia NH3 and oxygen O2. CH3 single bond CH double bond CH2 plus ammonia plus oxygen, it gives CH3 double bond CHCN plus H2O plus H2O.
2, 2, 3, 2 and 6. 2 nitrogen, 2 nitrogen, 8, 10 and 14 hydrogen plus 6 hydrogen, 20 hydrogens here. 6, 2, 8 or 12 means 20 hydrogens, oxygen 6, oxygen here also oxygen is 6. This is the reaction scheme of acrylonitrile. CH3 double bond CHCN is known as acrylonitrile. So today we are discussed about industrial production of acrylonitrile. How can we produce acrylonitrile with the help of propylene, ammonia and oxygen? This is the flow sheet diagram of acrylonitrile. We have already discussed about the reaction propylene, ammonia and oxygen. It gives acrylonitrile and water. Here, if we balance the reaction, 2, 2, 3, 2 and 6. This is the balanced reaction of acrylonitrile. Though in this reaction the raw material is propylene, ammonia and oxygen. So here ammonia, air means oxygen and propylene all are compressed with compressor and charged in the fluid bed catalytic reactor. The fluid bed catalytic reactor. In this reactor, the temperature is 400 to 500 degrees Celsius and 1.5 to 3 atmospheric pressure. Okay, in this fluid fed catalytic reactor, the temperature is 400 to 500 degrees Celsius temperature and 1.5 to 3 atmospheric pressure. In this reaction with propylene, oxygen and ammonia, both the compounds are reacts with each other in the fluid bed catalytic reactor. In this reaction, we have, after the reaction, all the masses are added in the water scrubber. Addition of water and removal of gases. Excess ammonia or oxygens are removed here.
It is called water scrubber. After passing through the water scrubber, all the masses are charged in the product stripper splitter. અહીંયાથી જે માસ આવે છે એ બધો જ માસ પ્રોડક્ટ સ્ટ્રીપરની અંદર એ લઈ જવામાં આવે છે. શા માટે? તો અહીંયાથી બે, એક એક્રિલો નાઇટ્રાઇલ જ હોય એવું નથી હોતું, પણ એમની સાથે એસિટોનાઇટ્રાઇલ પણ બને છે. Acrylonitrile as well as acetonitrile are also produced. Therefore, we have to separate out acrylonitrile and acetonitrile. Both the compounds are separated in the product splitter, and this reaction is heated as an external heater, and the acrylonitrile are added in the azeotropic column with addition of solvent, because in the solvent we have extract the acrylonitrile. Addition of solvent and removal of HCN, hydrogen cyanide, in the solvent. It means unreacted 100% reaction is not possible, and in this reaction the hydrogen cyanide is also produced, and it is the byproduct of the reaction, and we have received from azeotropic column. And after removal of HCN, all the masses are added in the purification column. In this column, the acrylonitrile is purified and remove the heavy solvent. The heavier density of the compound are extracted here, and we will get a acrylonitrile in the pure form. Another part is the remaining mixture are also charged in the azeotropic column, and addition of solvent. Here removal of H2O. Light ends are here and heavy ends are here. એઝિયોટ્રોપિક કોલમની અંદર સેપરેટ કરવામાં આવે અને એમાંથી પાણી છે એ પાણીને દૂર કરવામાં આવે, અને જે માસ છે કે જેની ડેન્સિટી ઓછી છે એને કમ્પ્રેસર વડે કમ્પ્રેસ કરી અને પ્યુરિફિકેશન કોલમની અંદર એડ કરવામાં આવે. એડ કરીએ એટલે આ પ્યુરિફિકેશન કોલમની અંદર એસિટોનાઇટ્રાઇલ છે પ્યોર ફોર્મમાં આપણને મળે છે, અને એની સાથે રહેલા બીજા હેવી એન્ડ્સ છે, બીજા જે આપણને ઉપયોગમાં ન હોય
એવા જે સોલ્વન્ટ છે એનું એક્સટ્રેક્શન આપણે અહીંયા કરી શકીએ છીએ. એટલે acrylonitrile and acetonitrile. Acetonitrile is the byproduct of this reaction, and another byproduct is HCN, hydrogen cyanide, and these both compounds are also produced during the reaction. So today we have discussed about manufacturing of acrylonitrile. Acrylonitrile is very useful in the household. Acrylic is the polymer of acrylonitrile, and acrylonitrile is the monomer of acrylic. And another useful examples of acrylonitrile: polyacrylonitrile and acrylic, both are the different polymers. Polyacrylonitrile, it means polymerization of acrylonitrile, and it is used in the manufacturing of polymer. એટલે આપણે આ જે રિએક્શન જે છે ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ આજે આપણે જોયેલો છે એનું એક વખત આપણે રિવિઝન કરી લઈએ કે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. તો એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ બનાવવા માટે એનું જે રો મટીરિયલ છે એ રો મટીરિયલમાં એક નંબરમાં જો જોઈએ તો પ્રોપિલિન વાપરવામાં આવે છે, એમોનિયા વાયુ વાપરવામાં આવે છે અને ઓક્સિજન એ લેવામાં આવે છે. એની રિએક્શન કરીએ એટલે એમાંથી એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ બને છે. પ્રોપિલિન, એમોનિયા અને ઓક્સિજન એ રો મટીરિયલ્સ ના રૂપમાં એ લેવામાં આવે, એને કમ્પ્રેસર વડે કમ્પ્રેસ કરી અને ફ્લુઇડ બેડ કેટાલિટિક રિએક્ટર છે એમાં ઉમેરવામાં આવે. આ રિએક્ટરની અંદર જેમ જેમ આપણે ઉપર જઈએ તેમ તેમ ટેમ્પરેચર છે એ વધતું જતું હોય છે, અને આખા રિએક્ટરનું ઓવરઓલ છે એ ટેમ્પરેચર 400 થી 500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એ રાખવામાં આવેલું હોય છે. અને દબાણ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશરની જો વાત કરીએ તો આ કેટાલિટિક રિએક્ટરનું દબાણ 1.5 to 3 એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે એ રાખવામાં આવે છે. એટલે આ રિએક્ટરની અંદર એ રિએક્શન થાય અને એ રિએક્શનમાં એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ બને, એની સાથે સાથે HCN પણ બને છે અને એસિટોનાઇટ્રાઇલ પણ બને છે. હવે આ બધાને આપણે અલગ કરવાના છે. ઓક્સિજન છે, એમોનિયા છે, આ વધારાના જે વાયુઓ છે એને આપણે પહેલા દૂર કરવા પડે, એ રિમૂવ કરવા પડે. એટલે અહીંયાથી જે માસ નીકળે છે, જથ્થો નીકળે છે, એ જથ્થાને વોટર સ્ક્રબરની અંદર એ લઈ જવામાં આવે. ત્યાં એડિશન ઓફ H2O, પાણી ઉમેરવામાં આવે. પાણી ઉમેરીએ અને આ રિએક્ટરની અંદર જે ગેસીસ છે, વાયુઓ છે, એ વાયુઓને દૂર કરવામાં આવે છે. અને
વાયુ બધા દૂર થઈ જાય, એટલે જે માસ છે એ બધું જ માસ ને પ્રોડક્ટ સ્પ્લિટરની અંદર એ લઈ જવામાં આવે. ત્યાંથી બે અલગ અલગ ભાગ છે એ પાડવામાં આવે છે. એક ભાગ છે કે જે હળવું હોય, લાઇટ હોય, એવી રીતે. એટલે કે આની અંદર જે સેપરેશન કરવામાં આવે છે એ સેપરેશન ડિપેન્ડ્સ ઓન ડેન્સિટી. ડેન્સિટી ઉપર સેપરેશન કરવામાં આવે. અહીંયા આ જે દર્શાવેલું છે એ એક્સટર્નલ હીટર છે અને એક્સટર્નલ હીટર વડે એને હીટિંગ આપવામાં આવે છે. અહીંયાથી જે આવે છે એ લાઇટ એન્ડ એને એઝિયોટ્રોપિક કોલમની અંદર એ લઈ જવામાં આવે. ત્યાં સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્ટની અંદર એડિશન ઓફ સોલ્વન્ટ ઉમેરવામાં આવે. ઉમેરી અને ત્યારબાદ એમાંથી જે હેવી એન્ડ્સ છે એ હેવી એન્ડ્સને અલગ કરવામાં આવે અને HCN છે, હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ છે, એને અલગ કરવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ પ્યુરિફિકેશન ટાવરની અંદર એ બધું લઈ જઈ અને હેવી એન્ડ્સમાં પાણી કે બીજા કોઈ પણ કે જેની ડેન્સિટી વધારે હોય, હેવી હોય, એને અલગ કરવામાં આવે છે નીચેથી. અને ઉપરના ભાગેથી એક્રિલો નાઇટ્રાઇલ છે એ એક્રિલો નાઇટ્રાઇલ ને કમ્પ્રેસર વડે કમ્પ્રેસ કરી અને સ્ટોરેજ ટેન્કમાં એનું સ્ટોરેજ છે કરવામાં આવતું હોય છે. જ્યારે અહીંયાથી જે આવે છે પ્રોડક્ટ સ્પ્લિટરમાં જે આવે છે એને હેવી એન્ડ અહીંયાથી જે આવે છે ભારે હોય, જેની ડેન્સિટી વધારે હોય, એને એઝિયોટ્રોપિક કોલમની અંદર એ લઈ જવામાં આવે. ત્યાંથી એને અલગ કરવામાં આવે અને આ એઝિયોટ્રોપિક કોલમને પણ એક્સટર્નલ હીટર વડે હીટિંગ આપવામાં આવે અને પાણી છે એ પાણીને રિમૂવ કરવામાં આવે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ કોલમની અંદર જે આવેલું છે એ ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ હશે. જ્યારે અહીંયા એક્વિયસ લેયર હશે તો આ એક્વિયસ લેયરને અહીંયા એઝિયોટ્રોપિક કોલમમાંથી પાણી દૂર કરવામાં આવે અને જે સોલ્વન્ટ ઉમેરી અને એક એસિટોનાઇટ્રાઇલ અને આ સોલ્વન્ટ છે એને કમ્પ્રેસર વડે કમ્પ્રેસ કરી અને પ્યુરિફિકેશન કોલમની અંદર એ લઈ જવામાં આવે. આ પ્યુરિફિકેશન કોલમમાં આ સોલ્વન્ટ અને એસિટોનાઇટ્રાઇલ છે આ બંનેને અલગ કરવામાં આવે, સેપરેશન થાય અને ત્યારબાદ એસિટોનાઇટ્રાઇલ છે એ એસિટોનાઇટ્રાઇલ ને સ્ટોરેજ ટેન્કની અંદર એનું સ્ટોરેજ છે કરવામાં આવે છે. તો આજનું આજે આપણે જોયેલું છે એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. મારી દરેક વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે જે કોઈ પણ એ લેક્ચર હોય એ દરેક લેક્ચરનો આખો વિડીયો છે જોવો, સમજો, જેથી કરીને આગળ એક્ઝામની અંદર આપણને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે, તકલીફ ન પડે અને આપણે ઇઝીલી સારા માર્ક્સ છે મેળવી શકીએ. તો આજનો આપણો આ લેક્ચર છે એ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આજનો આપણો આ લેક્ચરની આપણે અંદર વાત કરેલી હતી કે ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ ઓફ એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ કે એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. ઓકે, આવતા લેક્ચરમાં આપણે આનાથી આગળનું જે છે એમાં આવશે પ્રોપિલિન
કે જેનો આપણે આની અંદર રો મટીરિયલમાં ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે કે CH3 સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH2 આ પ્રોપિલિન કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે એનો ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ છે એ આપણે જોઈ અને આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, તો આપણો આજનો આ લેક્ચર છે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.